Koga Roboam go zacvrsti carstvoto i zajakna go napušća gospodovio zakon i toj isi od Izraelsonego. Novo 5. godina na Roboamovo to caruvanje i petkio car Sisak napadna na Jerusalim, zato što ti je odstapija od gospoda. Dojde su 3200 bojni koli i so 60.000 konjanici, a na narod koji dojde s onego od Egipet, na Libijcite, Suhejcite i Etiopcite mu nemaše broj. Otkako ge osvoji tvrdite judejski gradovi dopre do Jerusalim. Togaž dojde prorok od Sema i Roboam i ka judejski te knezovi, koji što se beja sobrale v Jerusalim begajki od Sisak i im reče, Gospod veli vaka, vije me ostavivte mene, pa i ja sve ostavom voracete na Sisak. Togaž izraelski te knezovi i carot se ponižija i rekao, Gospod je praveden, koga Gospod vide da se ponižija, nego to slovo mu dojde na Semaj, se ponižija, nema da gi uništam, tuko skoro ki im dadam spasenije. Ta moj od gnev nema da se obori na Jerusalim preko Sisaka, ki mu bidat slugi, za da vidat što znači da mi se služi mene, a što na zemlji te carevi. Tako egipetski od car Sisak napadna na Jerusalim, gi ograbi blagot od gospodovio dom i riznicata na carski od dvorec, zede se, gi zede i zlatnite štitovi što gi imaše napraveno Solomon. Mesto njih Roboam napravi bronzeni štitovi i im gi doveri na zapovjednici te na stražata, koja ja čuvaše vratata na carski od dvorec. Car od koga i dodeše po gospodovio dom, stražariti gi zema, a posle gi vrakjavo stražarnicata. I taka, koga se smiri, gospodovi od gnev se odvrati od nego, ta nego uništi sosem, zašto i vo Judeja imaše nešto dobro. Poto a carot Roboam se utvrdi vo Jerusalim i caruvaše. Na Roboamu bea 41 godina koga se zacari, a caruvaše 17 godini vo Jerusalim. Vo grad od koga Gospod go izbra među side izraelskih pleminja, za da go postavi tamo svoje to ime. Majka mu se vikaše Nama, a beće Amonka. Praveše zlo, zašto ne se založi srce da go bara Gospoda. Roboamovite prvi i posljednji dela i vojnite što beja vodeni neprekratno među Roboam i Jeroboam, zapišani se vo knjigata na prorok od Semaj i vo plemenski od popis na gledač od Adon. Poto a Roboam počina sa svoji dedatkovci i beše pogreban go Davidovi od krad. Na njegovo mjesto se zacari sin mu Avij. V 80. godina na Jeroboamovo to caruvanje Avij se zacari na Judeja. Caruvaše 3 godine vo Jerusalim. Imeto na majka mu beše Mihaja, Urilova kerka od Gavaja. Togaž izbuvna vojna među Avij i Jeroboam. Avij izleze vo bojot so hrabri borci, so 400.000 odbrani junaci. Jeroboam podredi vo bojen red protiv nego 800.000 luge, se odbrani junaci. Avij zastana na vrvot na Semeraimska ta gora vo Efremovo to gorije i reče, čujte me Jeroboame i siot Izrael. Ne znajete li da ga Gospod i trerevi od Bog mogu predade na David carstvo nad Izrael za svakogaž, njemu i na njegovite sinovi so zavetot na solta. Ama se podigne na Vatovio sin Jeroboam, sluga na Davidovio sin Solomon i se pobunio protiv gospodarot. Okolo njego se sobra ništožni i loši luge i počne da mu se protivat na Solomonovio sin Roboam, koji beše mlad i so strašljivo srce, da ne umeješe da se brani hrabro od njih. Pa svega mislite da ga moćite da mu se sprotivite na gospodovo to carstvo što je vorakata na Davidovite sinovi, zašto vas ima moćne mnogo i gi imate kaj sebe zlatnite telinja, koji vi gi napravi Jeroboam za da vi bidat bogovi, gi isteravte gospodovite sveštenici, Aronovite sinovi i levitite, i si postavivte za sebe sveštenici kako drugite zemlji narodi, sve koji što dojde so junec i so 7 ovni, im stana sveštenik na vašite ništožni bogovi. Nam nije Bog Gospod, nego ostaviv me, a sveštenicite koji mu služat na Gospoda se Aronovi sinovi i leviti vo svojata rabota, mu palat na Gospoda žrtvi palenici i mirisliv temijan, sekoje utro i sekoja večer, gi stavajat lebovite na čisti od stol, i go palat sekoja večer zlatni osvetilnik so svetilata, zašto nije je pazime naredbata na Gospoda svoj Bog, a vije go stavivte. Zato a eve, nam ni se na čelo Bog i njegovite sveštenici so glasni trubi za da svirat grmljivo protiv vas, Izraeljevi sinovi, ne vojuvajte protiv Gospoda, Boga nasvojite tatkovci, zašto neke imate uspeh, ama Jeroboam odvede zaseda za da im dojde od zatveki. Taka na judejcite enni im beja on napred, a zasedata on nazad. Koga judejcite se obzrna, a toa ete bojot im beše od napred i on nazad. Togaž izvika kon Gospoda, a sveštenicite počeja da trubat vo trubite. Togaž judejcite izvika silno. Ako ga počeja da vikat, Bog gi razbi Jeroboam i siot Izrael pred Avij i pred judejcite. Izraelevite sinovi izbega pred judejcite i Bog im gi predade nim voracete. Avij so narod izvrši golem koleš među njih, ta od Izraelcite panna pogubeni 500.000 odbrani luge. Taka Izraelevite sinovi beja poniženi vo toa vreme, a judinite sinovi zajakna. Zašto
se potpreja na Gospoda, na Boga na svojte tatkovci. Avi gospodara Jerovoama i gi osvoji od nego gradovite Vetil so selata, Jesan so selata i Efron so selata. Jerovoam veke ne se zazdravi za vremena Avijevi od život, Gospod gudri taka što umre. Avi se zacari i izvede 14 ženi, da mu se rodija 22 sina i 16 kjerki. A drugite Avijevi djela i njegovite potfati i besedi se zapišaju po culgovanjetu na prorokot Adon. Poto Avi počinja pokraj svojde tatkovci, go pogreba vo Davidovi od grad, na njegovoto mesto se zacari sin mu Asa, vo njegovite dni zemljata beže mirna 10 godini. Asa praveše što je dobro i pravo v očite na Gospoda, njegovi od Bog, gi ostrani tuginskite žrtvenici i visokite mesta, gi obori stolbovite i gi skrši ašerite. Im naredeni judejcite da go barad Gospoda, Boga na svojde tatkovci, da gi pazat zakonot i zapovedite, gi ostrani od svite judejski gradovi visokite mesta i sončevite stolbovi. A carstvoto beše mirno vo njegovoto vreme. Izgradi cvrsti gradovi v Judeja, zašto zemljata beše mirna. Nikoj ne zavojuva protiv njegovo tije godini, zašto Gospod mu dade mir. Zato Asa im reče na judejcite, da gi dogradime ovije gradovi i da gi izagradime su zid i su stražarnici, so vrati i su lostovi. Ušte je naša zemljata pred nas, zašto go baravme Gospoda, svoj od Bog, go baravme i to ni dade mir od svite strani. Taka gradeja i beja uspešni. Asa imaše vojska 300.000 luge od judejcite koji nose štit i kopje, a od Venjaminovoto pleme 280.000 koji nose štit i optegnuva lak. Site beja hrabri junaci. Etiopec od Zara izleze protiv njih, so 1000 vojni i so 300 bojni koli i dojde do Marisa. Asa izleze pred nego, se podredija v bojen zretvo se fackata dolina kaj Marisa. Asa izvika kon Gospoda, svoj od Bog. O Gospode, za tebe je ništo da mu pomogneš na silniot ili na slabiot. Pomogneni, o Gospodi Bože naš, zašto se potpirame na tebe i vo tvoje ime izlegovme protiv ova mnoštvo. Gospodi, ti si naš Bog. Ne odstavaj go silniot čovek protiv sebe. Gospod gi razbi Etiopcite pred Asa i pred judejcite, da Etiopcite izbega. Asa so narodot što beše so nego gi protera se do Gerara. Etiopcite popagja taka što nijedan ne ostana živ, zašto Gospod i njegovite četi gi sotreja i tije odnesova moćne golem plen. Gi osvojija site gradovi okolo Gerara, zašto Gospodovio strav dojde vrsniv. Gi ograbija site tije gradovi, zašto voniv imaše mnogu plen. Gi ograbija i šetorite za dobitokot i zaplenija mnogu siten dobitok i kamilji, a togaš se vratija vo Jerusalim. Togaš Božji duh sleze na Odidovio sin Azari, той izleze pred Asa i mu reče: Čujte me, Aso i seto Judino i Benjaminovo pleme, Gospode so vas, zašto vi jeste so nego, i ako go barate ke go najdete, ako go stavite i toj ke ve ostavi vas. Dolgo Izraelcite beja bez mistinski od Bog i bez sveštenik, učitelj i bez zakon, koga vo nevolja mu se obratija na Gospoda ni Izraevi od Bog i počeja da go barat go najdoja. Vo toa vreme nikoj ne moješe ni da izleguva ni da doajga, zašto golemi nemiri vladaja među site zemlji žitelji. Narod udiraše protiv narod, grad protiv grad, zašto Gospod gi smuti su svakakva nevolja. No vije bidete hrabri i racite neka ne vi oslabat, zašto ima nagrada za vašite dela. Od kako gi čutije slova i proročkata beseda na sinod, na prorokot Odid, Asa se ohrabri i gi ostrani ki povite na gnasnite nečisti božestva od cela Judeja i od Benjaminovata zemlja i od gradovite koji imaše osvojeno vo Efremovata gora. Go obnovi i Gospodovio žrtvenik što beše pred Gospodovio trem. Togaš gi sobra seto Judino i Benjaminovo pleme i pridodenicite koji beja kaj njih od Efremovoto, Manasijevoto i Simeonovoto pleme, zašto mnozina od Izraelcite prebega kaj nego koga videa, deka sonego je Gospod negovi od Bog. I se sobra vo Jerusalim vo 3. mesec na 15. godina na sinoto caruvanje. Vo onoj den mu prinesao žrtvi na Gospoda od pleno što go dotera 700 goveda i 7.000 siten dobitok. Se zavetuva da će go barat Gospoda Boga na svoje tatkovci, so svete svoje srce i svete svoje duše. A sekoj što ne bi go baral Gospoda Izraelevi od Bog, da bide poguben, bilo mal ili golem, maš ili žena, mu se zakolna na Gospoda glasno i pokraj grmljivo izvikuvanje, pokraj trubi i rogovi. Site judejci se raduva zaradi ta zakletva i soseta svoja voja go bara i go najdoa. Gospod im dade mir od site strani, car od Asa i ostrani vlasta i svoja ta majka Maha, zašto i napravi gaden idol na Ašera. Asa go iseče nizini od Gad, go sotre i go izgore pri potok od Kedron.
но високите места не беа отстранети од Израел. Сепака синото срце му беше приврзено на Господа за време на сиот негов живот. Ги внесува во Божиот дом посветените дарови на својот татко и своите посветени сребро и злато и посадки. Немаше војна се до 35-та година на синото царување. Во 36-та година на синото царување, израелскиот цар Васа навали на Јудеја и почна да ја утврдува Рама, за да го спречи секое движење кон јудејскиот цар Аса. Тогаш Аса зеде сребро и злато од сокровишќето на Господовиот дом и од царскиот дворец и му ги испрати на арамејскиот цар Вен Адат, кој престолуваше во Дамаск, и му порача: сојуз нека биде меѓу мене и тебе, како што беше меѓу мојот и твојот татко. Еве, ти праќам за дар сребро и злато, ајде, раскини го сојузот со израелскиот цар Васа, за да си отиде од мене. Вен Адат го послуша царот Аса и ги испрати своите војсководачи против израелските градови, та тие го покорија Ион, Дан, Авел, Мајин и сите нефталимови градови во кои имаше складишта. А кога Васа научи за тоа, прекрати да ја утврдува Рама и ја запре работата. Тогаш царот Аса ги повика сите јудејци и тие ги однесоа камењата и дрвата со кои Васа ја утврдуваше Рама, па со тоа ги утврдија Гаваја и Миспа. Во тоа време дојде гледачот Анани кај јудејскиот цар Аса и му рече: бидејќи се подпре врз арамејскиот цар, а не се подпре на Господа својот Бог, војската на арамејскиот цар ти се извлече од раката. Немаа ли етиопците и либијците силни чети со мощне многу коли и конјаници, па кога се подпре врз Господа, ти ги предаде во рацете. Зашто Господ гледа со своите очи по целата земја, за да се охрабрат оние на кои срцето им е искрено кон него. Работеше безумно во тоа, затоа од сега ќе се дигаат војни против тебе. Тогаш Аса се разгневи на гледачот и го фрли во темница, зашто се разјари на него. Во тоа време Аса угнети и некои од народот. И ете, Асилите дела од првото до последното се запишани во книжниот свиток за јудејските и израелските цареви. Се разболе во 39-та година на царувањето од нозете, та болеста му се влоши многу, но ни во болеста не го бараше Господа, туку лекари. Тука Аса почина со своите татковци и умре во 41-та година на своето царување. Го погребаа во гробницата што ја имаше ископано за себе во Давидовиот град и го положија на одар што го имаше наполнето со мириси и масти, приготвени со аптекарска вештина, и му ги спалија мощне многу. Тогаш на неговото место се зацари син му Јосафат, тој ја покажа својата сила против Израел, ја размести војската по сите утврдени јудејски градови и постави наместници по јудејската земја и по Ефремовите градови, кои ги беше зазел неговиот татко Аса. Господ беше со Јосафат, зашто одеше по правите патишта на својот татко Давид и не ги побара вааламите. Го бараше Бога на своите татковци и одеше според неговите заповеди, не правејќи како израелевите синови. Затоа Господ го затврти царството во неговата рака. Па сите јудејци му даваа данок на Јосафат, така што придоби големо богатство и слава. Неговото срце се охрабруваше на Господовите патишта, па ги отстрани уште и високите места и јашерите од Џудеја. Во 3-та година на царувањето ги испрати кнезовите Вен Хаил, Овади, Захари, Натанаил и Михеј, за да учат по јудејските градови, и со нив левитите Семај, Натани, Зевати, Асаил, Семирамот, Јонатан, Адони, Тови и Тов Адони, а со нив свештениците Елисам и Јорам. Поучуваа по Јудеја, носејќи го со себе свитокот на Господовиот закон и ги обиколуваа сите јудејски градови, учејќи го народот. Господовиот страв ги опфати сите земни царства околу Јудеја, така што не смееја да завојуваат против Јосафат. Некои филистејци сами му донесуваа дарови и данок по сребреници, а арабјаните му донесуваа ситен добиток, по 7700 овни и 7700 јарци. Така Јосафат напредуваше се повеќе додека не стана многу голем. Изгради во Јудеја стражарници и градови, складишта. Имаше многу работи во јудејските градови, а храбри јунаци во Ерусалим. Ебе го нивниот попис според семејствата. Од јудиното племе илјадниците, началникот Адна и со него 300.000 храбри јунаци, до него началникот Јоанан и со него 280.000, по него Сихриевиот син Амаси, кој се стави подготвено во Господова служба со 200.000 храбри јунаци. Од Венијаминовото племе храбриот јунак Елијат и со него 200.000 луѓе вооружени со лак и со штит. По него Јозавет и со него 180.000 готови за бој. Тоа се оние кои му служија на царот, не броејќи ги оние што царот ги имаше наместено во тврдите градови по сета Јудеја. Јосафат придоби големо богатство и слава, та се спријатели со Ахав.
Po nekoliko godini dojde kaj Ahav во Самарија. Ahav закла многу ситен добиток и говеда за него и за луѓето што беа со него. И го наговоруваше да тргне против галатскиот рамот. Израелскиот цар Ахав го праша јудејскиот цар Јосафат: сакаш ли да тргнеш со мене против галатскиот рамот? Тој одговори: јас сум како и ти, мојот народ како и твојот, ќе дојдеме со тебе на војна. Јосафат уште му рече на израелскиот цар: де посоветувај се пред тоа со Господа. Тогаш израелскиот цар ги собра пророците, нив 400 и ги праша: дали да завојуваме против галатскиот рамот или да се откажеме од тоа? Тие одговорија: оди, зашто Бог ќе му го предаде во рацете на царот. Но Јосафат праша: има ли тука уште некој Господов пророк да го прашаме и него? Израелскиот цар му одговори на Јосафат: има уште еден човек преку кого би можеле да го прашаме Господа, но го мразам, зашто не ми пророкува добро, туку секогаш само зло. Тоа е Михеј, синот Емли. Јосафат рече: царот нека не зборува така. Тогаш израелскиот цар повика еден дворјанец и му рече: бргу доведи го Емлиниот син Михеј. Израелскиот цар и јудејскиот цар Јосафат седеа секој на својот престол во свечени облеки на гумното пред Самариската врата, а пророците пророкуваа пред нив. Ханановиот син, седејќи, си направи железни рогови и рече: Господ вели вака: со нив ќе ги бодеш арамејците додека не ги сотреш. Така пророкуваа и сите други пророци, велејќи: оди против галатскиот рамот, ќе успееш, Господ ќе го предаде во рацете на царот. Гласникот кој отиде да го вика Михеја му рече: еве, сите пророци сложно му пророкуваат добро на царот, зборувај и ти како еден од нив и проречи му успех. Но Михеј одговори: живиот ми Господ, ќе зборувам она што ќе ми каже Бог. Кога дојде пред царот, царот го праша Михеј: да тргнам ли во војна против галатскиот рамот или да се откажам од тоа? Тој одговори: одете и ќе успеете, зашто ќе ви бидат предадени во рацете. Тогаш царот му рече: колку пати ќе те заколнувам за да ми ја кажеш вистината во Господовото име? Тогаш Михеј одговори: го гледам сиот Израел распрснат по горите како стадо без пастир и Господ вели: немаат веќе господар, нека се вратат дома во мир. Тогаш израелскиот цар му рече на Јосафат: нели ти реков дека нема да ми прорече добро, туку зло? А Михеј рече: затоа чујте го Господовото слово. Го видов Господ како седи на својот престол, а сета небеска војска му стоеше од десно и од лево. Господ праша: кој ќе го заведе израелскиот цар Ахав за да отиде и да падне во галатскиот рамот? Еден рече ова, друг рече она. Тогаш влезе еден дух, застана пред Господа и рече: јас ќе го заведам. Господ го праша: како? Тој одговори: ќе излезам и ќе бидам лажлив дух во устите на сите негови пророци. Господ му рече: ти ќе го заведеш и ќе успееш, оди и направи така. Еве, така Господ стави лажлив дух во устите на твоите пророци, но Господ ти навестува зло. Тогаш Ханановиот син, седејќи, пристапи и го удри Михеја по образот, прашајки: зар Господовиот дух ме напушти мене за да би зборувал со тебе? Михеј одговори: ќе видиш во оној ден кога ќе бегаш од соба во соба за да се скриеш. Тогаш израелскиот цар нареди: фатете го Михеја и одведете го кај градскиот заповедник Амон и кај царскиот син Јоас. Речете им: царот вели вака: фрлете го овој во темница и држете го на сув леб и вода додека не се вратам во мир. Михеј рече: ако навистина се вратиш во мир, тогаш Господ не зборуваше преку мене и додаде: чујте сите народи, израелскиот цар и јудејскиот цар тргнаа против галатскиот рамот. Израелскиот цар му рече на Јосафат: јас ќе се преоблечам и тогаш ќе влезам во бој, а ти остани во твојата облека. Тогаш израелскиот цар се преоблече и тие тргнаа во бој. Арамејскиот цар им нареди на заповедниците на бојните коли: не одирајте ни на мал, ни на голем, туку само на израелскиот цар. Кога заповедниците на бојните коли го согледа Јосафат, рекоа: тоа е израелскиот цар, и тргнаа против него да удрат. Но Јосафат извика за помош, та Господ му помогна и ги одврати од него. Кога заповедниците на бојните коли видоа дека тоа не е израелскиот цар, се свртија од него. Еден случајно го обтегна својот лак и го рани израелскиот цар меѓу наборот на појасот и оклопот. Царот му рече на возачот: тргни ја устата и изведи ме од бојот, зашто сум ранет. Во оној ден бојот беше се пожесток, ама израелскиот цар се држе простум во бојната кола спроти арамејците се до вечерта и умре при зајди сонце. Кога јудејскиот цар Јосафат се врати во мир дома во Иерусалим, пред него излезе Ананиевиот син, гледачот Јуј, и му рече на царот Јосафат: зар да му помагаш на безбожникот и да го љубиш Господовиот мразител, затоа и удира врз тебе Господовиот гнев. Сепак се најде нешто добро во тебе, ги отстрања шерите од земјата и го насочи своето срце да го бараш Бога.
От тогаш Јосафат живееше во Ерусалим, пак излегуваше меѓу народот од Вирсавеа до Ефремовата гора и го обрнуваше кон Господа, кон Бога на нивните татковци. Постави судии во земјата во сите утврдени јудејски градови во секој град и им рече: гледајте што работите, зашто не судите во човеково име, туку во името на Господа. И така сега Господовиот страф нека биде над вас. Внимавајте и работете совесно, зашто во Господа, во нашиот Бог, нема неправда ни лицемерие, ниту тој прима подкуп. Јосафат постави левити, свештеници и главатари на израелските семејства во Ерусалим за да ги изречуваат Господовите судови и да пресудуваат во споровите. Тие живееа во Ерусалим. И тој им даде заповеди велики: работете со Господов страв и со искрено срце. Каков и да е спор, ако излезе пред вас од вашите браќа кои живеат во градовите, било да се работи за крвна одмазда, за законот, за заповедите, за одредби или за обреди, треба се да им растолкувате, за да не му скрешат на Господа и за да не се обори неговиот гнев на вас и на вашите браќа. Работете така и нема да бидете виновни. И еве, свештеничкиот главатар Амари ќе биде над вас во сите Господови работи, а Исмаиловиот син Завди, началникот на јудиниот дом, во сите царски работи. Левитите ќе ви служат како писари, бидете силни и на работа, Господ ќе биде со оној кој е добар. Потоа Моавовите и Амоновите синови Асонив и некои од меунците завојуваа против Јосафат. Ама Јосафат ја доби оваа вест: против тебе доаѓа големо мноштво од онаа страна на морето, од Едом и е негово Асасон, Тамара, односно во Енгат. Јосафат се исплаши и почна да го бара Господа, да прогласи пост по сета Јудеја. Јудејците се собраа да го бараат Господа, доаѓаа од сите јудејски градови за да го бараат. Тогаш Јосафат стана во јудејскиот собор во Ерусалим, во Господовиот дом, пред новиот двор, и рече: Господи Боже на нашите татковци, ти си Бог на небото и владееш над сите кривобожнички царства. Во твојата рака се таква сила и јачина, така што никој не може да се додржи пред тебе. Ти, о Боже наш, ги истера жителите на оваа земја пред својот израелски народ и му ја даде за секогаш на потомството на својот пријател Авраам. И се населија во неа и му изградија во неа светилиште на Твоето име велејки, кога ќе навали врз нас некакво зло, од мазнички меч или помор или глад, така кога ќе застанеме пред овој дом и пред Тебе, зашто Твоето име е во овој дом, и кога ќе извикаме кон Тебе во својата неволја, послушај не и спаси не. Еве сега Амоновите и Моавовите синови и оние од Сирската гора, преку кои не му дозволи на Израел да помине кога доаѓаше од египетската земја, туку ги заобиколи и не ги сотре. И така сега тие ги враќаат со зло, доаѓајки да не истераат од наследството кое Ти ни го даде. О Боже, зар нема да им судиш? Зашто во нас нема сила спрема тоа големо мноштво кое доаѓа на нас, ниту ние знаеме што да правиме, туку очите ни се насочени во Тебе. Сите јудејци стоеја пред Господа со малите деца, со жените и со синовите. Тогаш Господовиот дух слезе сред соборот на Јазил, синот Захарije, син на Венај, син на Јеју, син на Матани, левит од Асафовите синови. Тој рече: слушајте сите јудејци, ерусалимци и ти цару Јосафате. Господ ви зборува вака: не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво, зашто ова не е ваша војна, туку Божја. Утре слезете против нив, тие ќе се искачуваат по Асиската нагорница, а вие ќе ги сретнете на крајот на долината кон Јеруилската пустина. Не треба да се биете, поставете се, стојте па гледате како ќе ви помогне Господ. Еј Јудо и Јерусалиме, не бојте се и не плашете се. Утре излезете пред нив и Господ ќе биде со вас. Тогаш Јосафат падна ничком на земјата и сите јудејци и јерусалимци паднаа пред Господа за да му се поклонат. Потоа левитите од Катовите синови и од Кооревите синови станаа и почнаа да го фалат со сиот глас Господа, Израелот Бог. Поранија наутро и тргнаа кон пустината Текуј. Кога излегуваа, Јосафат застана и рече: чујте ме, еј јудејци и јерусалимци, надевајте се во Господа својот Бог и ќе се одржите, надевајте се во неговите пророци и ќе успеете. Потоа се посоветува со народот и ги постави Господовите пејачи и фалители, кои ќе слават неговата светост и ќе одат пред вооружените чети и ќе пеат: славете го Господа, зашто е вечна неговата љубов. Кога почнаа да воскрикнуваат и да слават, Господ предизвика несогласност меѓу амонците, моавците и оние од Сирската гора, кои излегуа против Јудеја да беа разбиени. Зашто Амоновите синови и Моавците станаа против оние од Сирската гора за да ги сотрат и уништат. А кога свршија со оние од Сир, почнаа да удираат еден на друг да се истребија.
Кога јудејците дојдоа до стражарницата кон пустината и се обзрнаа на мноштвото, а тоа ете, мртви тела лежат под земјата, никој не се спаси. Тогаш Јосафат дојде со народот за да го собере пленот и најдоа многу, секакво богатство, облеки и скапосени предмети. Се награбија толку што не можеа веќе да носат. 3 дни го грабаа пленот, зашто го имаше многу. Во 4-тиот ден се собраа во долината на Благословот, таму го фалеа Господа, па затоа тоа место беше наречено Емек Берака, долина на Благослов до денес. Потоа сите јудејци и јерусалимци со Јосафат на чело се свртија за да се вратат во Јерусалим со веселба, зашто Господ ги развесели над нивните непријатели. Дојдоа во Јерусалим со псалтири, со гуслиња и со труби во Господовиот дом, а Божјиот страв влезе во сите земји царства кога чуја дека Господ завојува против Израелевите непријатели. Така се смири Јосафатовото царство, зашто Бог му даде мир од сите страни. Јосафат царуваше над јудејците, му беа 35 години кога се зацари. Царуваше 25 години во Јерусалим. Мајка му се викаше Азува, а беше ќерка Силеева. Одеше по патот на Аса, не свртувајќи од него, туку чинејќи што е право во Господовите очи. Само не беа отстранети високите места, зашто народот уште не го имаше насочено своето срце кон Бога на татковците. Другите Јосафатови дела, од првите до последните, се запишани во книгата на Ананиевиот син Јуи и се распоредени во книжиот свиток за израелските цареви. Потоа јудејскиот цар Јосафат се здружи со израелскиот цар Охози, кој работеше безбожно. Се здружи со него за да направат бродови и да отидат во Тарсис. Направија бродови во Есион Гавер. Додадовиот син Елиезер од Мариса прорече против Јосафат, бидејќи се здружи со Охози. Господ ќе ги разурне твоите дела, бродовите се разбија и не можеа да отпловат во Тарсис. Јосафат почина покрај своите татковци и беше погребан кај нив во Давидовиот град. На неговото место се зацари син му Јорам. Јорам имаше 6 браќа, Јосафатови синови, Азари, Ехил, Захари, Азари, Михаил, Сефати, сите тие му беа синови на израелскиот цар Јосафат. Таткото им даде многу дарови во сребро, во злато и во скапоценности. Со утврдените градови во Јудеја, царството му го даде на Јорама, зашто беше првенец. Откако стапи на татковиот престол и откако се утврди, Јорам ги погуби сите браќа со меч, па и некои израелски кнецови. На Јорам му беа 32 години кога се зацари, а царуваше 8 години во Јерусалим. Живееше како израелските цареви, како и Ахавовиот дом, зашто Ахавовата ќерка му беше жена, работеше што е зло во Господовите очи. Сепак Господ не сакаше да ја разорни куќата на Давид заради заветот што го склучи со него и затоа што му вети дека ќе им ја даде светилката нему и на неговите синови за секогаш. Во тоа време едомците се одметнаа од под јудејската власт и си поставија свој цар. Затоа Јорам тргна со своите војсководачи и со сите бојни коли. Се подигна ноќе и ги истепа едомците, кои ги опколија него и заповедниците на бојните коли. Сепак едомците се ослободија од јудејската власт се до денес. Во исто време се побуни Ливна, за да не биде под неговата власт, зашто тој го остави Господа Бога на своите татковци. Уште направи високи места по јудејските гори, ги наведе на блуд ерусалимците и ги заведе јудејците. Тогаш му стигна писмо од пророкот Илија: вака вели Господ, Бог на твојот татко Давид, зашто не одеше по патиштата на таткото Јосафат, ни по патиштата на јудејскиот цар Аса, туку одеше по патиштата на израелските цареви и ги наведе на блуд јудејците и јерусалимците, како што направи Ахавовиот дом. А покрај тоа ги уби собствените браќа, своето семејство, кои беа подобри од тебе. Еве Господ ќе навали голема несреќа на твојот народ, на твоите синови, на твоите жени, на сиот твој дом. Ќе се разболиш од многу болести, од болест на цревата, така што цревата ќе ти изледат од болеста, која ќе трае денови и денови. Господ го подигна против Јорама гневот на фарисејците и на арабјаните, кои живееа покрај етиопците. Тие ја нападнаа Јудеја и ја освоија, го запленија сето богатство што се најде во царевиот дворец, па и неговите синови и неговите жени, така што не остана никој освен најмладиот син Јоахас. По се тоа Господ го удри со неизлечива цревна болест. Таа траеше денови и денови, а кога се навршија 2 години, му излегоа цревата од болеста, та умре во страшни маки. Народот не му приреди мирисливи палења, како што им палеше на неговите татковци. Му беа 32 години кога се зацари, а 8 години царуваше во Јерусалим. Почина, а никој не зажали за него, и го погребаа во Давидовиот град, но не во царската гробница.
Ерусалимците го засарија на неговото место најмладиот му син Охози, зашто сите постари ги беше убила четата, која со арабјаните нападна врз логорот. Така се зацари Охози, син Менуелскиот цар Јорам. Му беа 42 години кога се зацари, царуваше 1 година во Ерусалим. Неговата мајка се викаше Готолија, Амриева керка. Правеше што е зло во Господовите очи, како Ахавовиот дом, зашто токму тие му беа советници по татковата смрт, за негова пропаст. По нивниот совет тргна со Јорам, синот на израелскиот цар Ахав, во бој против арамејскиот цар Азаил во Галатски Рамот. Но арамејците го поразија Јорам. Тој се врати да се лекува од раните што му ги зазедоа во Рама, кога се бореше со арамејскиот цар Азаил. Јорамовиот син Охози, јудејски цар, слезе во Израел за да го посети Ахавовиот син Јорам, зашто Јорам се разболе. Но Бог направи таа посета на Јорам да му биде за пропаст на Охози. Откако дојде, излезе со Јорам против Нимсиевиот син Јуј, кого Господ го помаза за да ја откорне Ахавовата куќа. Додека ја извршуваше одмазата на Ахавовиот дом, Јуј ги најде јудејските кнезови и синовите на Охозиевите браќа, кои му служеа на Охози, и ги погуби. А тогаш тргнаа во потрага по Охози, го фатија додека се криеше во Самарија, го доведоа кај Јуја, кој го уби, го закопаа зашто рекоа: син е на оној Јосафат, кој го бараше Господа со сето срце. Така не остана никој од Охозиевиот дом, кој би имал сила за да биде цар. Затоа Охозиевата мајка Готолија, откако виде дека изакина синот, стана и го погуби сиот царски род на јудиното племе, но царевата керка Јосавета го зеде Охозиевиот син Јоас, откако го украде сред царевите синови кои ги убиваа, го стави со доилката во ложницата, така Јосавета, керката на царот Јорам, жена на свештеникот Јодај, го скри од Готолија, зашто беше Охозиева сестра, да не беше погубен. Беше скриен со нив во Божјиот дом 6 години, се додека со земјата владееше Готолија. Во 7-та година Јодај се зајакна и почна да бара стотници: Јеровоамовиот син Азари, Јоанановиот син Исмаил, Овидовиот син Азари, Адаевиот син Маси, Зихриевиот син Елисафат, и склучи со нив сојуз. Почеа да обиколуваат по Јудеја и ги собраа левитите од сите јудејски градови и семејните главатари во Израел, да дојдоа во Ерусалим. Сиот собор склучи сојуз со царот во Божјиот дом. Јодај им рече: ете, царевиот син ке царува, како што вети Господ за Давидовите синови. Еве што треба да направите: третината од вас што во сабота влегувате во служба, и свештениците и левитите нека бидат вратари при праговите. Третината нека биде во царскиот дворец, третината во есотската врата, сиот народ во тремовите на Господовиот дом. Никој нека не влегува во Господовиот дом, освен свештениците и левитите кои служат, тие нека влегуваат, зашто се посветени. Сиот народ нека ја пази Господовата наредба, левитите нека го обкружат царот, секој со оружје во раката, и кој ќе се обиде да влезе во домот нека биде погубен. Бидете покрај царот каде и да тргне или да излезе. Левитите и сиот јудејски народ направија се онака како што нареди свештеникот Јодај. Секој ги зеде своите луѓе кои во сабота влегуваа во служба со оние кои излегуваа во сабота, зашто свештеникот Јодај не ги распушти редовите. Свештеникот Јодај им ги даде на стотниците копјата, штитовите и оклопите на цар Давид што беа во Божјиот дом. Го постави сиот народ, секого со копје во раката од јужната до северната страна на домот, спроти жртвеникот и спроти домот околу царот наоколу. Тогаш го изведува царевиот син, му ставија венец на главата, му дадоа сведоштво и го помазаат за цар. Тогаш Јодај и неговите синови извикаа: да живее царот! Кога Готолија ја чу викотницата на народот кој се собрал и го фалел царот, дојде кај народот во Господовиот дом. Погледна подобро кога ете, царот стои на своето место при влезот, а пред царот заповедници и свирачи. Сиот народ воскликнува од радост и труби во труби. Певците пеат покрај свирките и ги предводат пеењата. Тогаш Готолија ја раскина облеката и извика: предавство, предавство! Свештеникот Јодај им нареди на стотниците и на воените заповедници: изведете ја низ редовите надвор, и кој ќе тргне по неа, погубете го со меч. Уште свештеникот додаде: немојте да ја погубите во Господовиот дом. Ставија раце на неа и кога низ конјската врата стигна до царскиот дворец, таму ја погубија. Тогаш Јодај склучи завет меѓу Господа, народот и царот, за да биде народот Господов. Потоа сиот народ отиде во Вааловото капиште, го разурна заедно со жртвениците и ги искрши ликовите. Губија Вааловиот свештеник Матан пред жртвениците.
Потоа Јодај постави стражи кај Господовиот дом под нагледување на свештениците и левитите кои Давид ги имаше распределено за служба во Господовиот дом, за да му принесуваат на Господа паленици како што е напишано во Мојсеевиот закон, со веселби и со песни, како што одреди Давид. Постави и вратари при вратите на Господовиот дом, за да не влегува човек нечист од што и да е. Откако ги зеде стотниците, благородниците и началниците на луѓето и сиот народ, го изведе царот од Господовиот дом, а тогаш влегоа низ горната врата во царскиот дворец и го поставија царот на царскиот престол. Сиот народ се веселеше, а градот се смири, зашто ја убија Готолија со меч.